వెల్కమ్ టు 31 డేస్ ఆఫ్ ఆర్ట్. సో ఈ 31 డేస్లో మీరు నా ఆర్ట్ వర్క్స్ చూడొచ్చు, ట్యుటోరియల్స్ చూడొచ్చు, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చూడొచ్చు. సో ఈ వీడియోలో మనం వార్మప్ స్కెచెస్తో ప్యాటర్న్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు నేను ఈ కలరింగ్ ఎలా చేశానో చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే మొన్న చెప్పినట్టు లైన్స్, దెన్ సర్కిల్, స్క్వేర్, ఎనీ షేప్ అండ్ దెన్ కర్వ్ లైన్స్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ నేనైతే ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాను. ఇది ఫాస్ట్ పేస్లో పెట్టాను బికాజ్ షార్ట్ కాబట్టి, మీరు పాజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వర్టికల్ లైన్స్, దాని తర్వాత సర్కిల్స్ తీసుకోండి, బిగ్ స్మాల్ మీకు ఎలా నచ్చితే అలా చెయ్యి ఎత్తకుండా గీయండి. దెన్ దాని తర్వాత డయాగ్నల్ లైన్స్. సో ఈ డయాగ్నల్స్ అయితే అయిపోయినట్టే. సో ఈ ప్యాటర్న్ ఎలా కలర్ చేశానో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాను. బాయ్. వెల్కమ్ టు ద డే 2 ఆఫ్ దిస్ సిరీస్. సో నిన్న మనం వార్మప్ స్కెచెస్ చేసాం కదా, దాన్ని ఈరోజు కలర్ చేద్దాం. సో నేనైతే ఈ హైలైటర్స్ యూస్ చేస్తున్నాను, ఫేబర్ క్యాసిల్. సో ఇవి అరౌండ్ 125 రూపీస్ అలా ఉంటాయి. సో మీరు ఏదైనా అఫోర్డబుల్ కూడా యూస్ చేయవచ్చు. ఫస్ట్ సర్కిల్స్ని కలర్ చేద్దాం. సో మీ ఓన్ పేస్లో చేయండి అండ్ నెసరీలీ సేమ్ కలర్స్ యూస్ చేయాలని లేదు. దెన్ వర్టికల్ లైన్స్ కలర్ చేద్దాం అండ్ దెన్ హారిజాంటల్ లైన్స్. మీరు పెన్సిల్ మార్క్స్ మీద గీయాలని రూల్ లేదు, యూ కెన్ జస్ట్ డూ ఇట్ వితౌట్ ద లైన్స్ ఆల్సో. దెన్ డయాగ్నల్ లైన్స్. So if you like this video, please like, share and subscribe to my channel and follow along. We are on day 3 today, so we are making zigzag lines pattern today. Let's start making the zigzag lines. Once you are done making the zigzag lines, take an eraser and lightly erase them. Once you are done, start drawing flowers of your choice and directly with the sketch pen or pencil. So once you're done drawing the flowers, you can take the highlighter and then start drawing on the lines with a highlighter. So I have used 2 different colors. You can use multiple colors or any color of your choice. Congratulations on your second pattern. Please like, share and subscribe if you like it. Hey there, we are on day 4 today. So let's do some curved line patterns today. So starting with curved lines, where all can we use curved lines? So we can use it in waves, you can use it in hairstyles, you can use it in springs, you can use it in creepers. So we are making creepers today. So I want to keep it very simple so that you can make it easy. Today we are using oil pastel. So I am using 3 different colors so that you can see the texture of the leaves. And always use a paper below your hand so that you don't smudge it, because oil pastels tend to smudge so much. And there you go. If you like it, please like, share and subscribe. Welcome to Chill Day. Today you can sit and watch because I'll be showing my line compositions from the college. So you can get inspired from this and make anything you like. So this is abstract line art, and then next I'll be showing you the illusion line art. So you can make anything using lines, some random composition. You did not make it today, but if you like it, you can make it. And then this I have made using different lines and shapes. So we had an assignment to make using basic lines and shapes. So if you like it, please like, share and subscribe. We are on day 6 and we would be doing 2D basic shapes today. So from these shapes we derive the forms. So tomorrow we would be seeing that. And first we would be drawing a triangle, and then we'll draw a square, and then we'll do a circle. So let's see some pictures and find what shapes you can see in them. First we'll take an ice cream. So in ice cream we would be seeing a triangle upside down and then a circle.
Then if you have to see a gift box, what do you see in a gift box? I see a square. And if you have to draw a pizza, what do you draw? You draw a circle first, and then if you have to show a cut piece of the pizza, you draw a triangle. See you in the next video. It's day 7 and we'll be learning forms out of basic shapes. So from this you can take a triangle and then make an oval to get a cone, and then from squares you can draw 2 squares and get a cube out of it, and you can squeeze the circle into 2 ovals and 2 straight lines and get a cylinder out of it. So you can make multiple variations, and I have shown some, and you can try more variations out of this. And then you need not draw a very straight line. You are practicing, so you can take time and draw multiple lines. So let's take inspiration from daily life objects. So this is a cylinder, and then this is a squeezed cuboid, and again we'll see a cylinder. So this is a matchbox. You can draw it by squeezing the cuboid. So we have learned line, shapes and forms. So today we will be using all of them, and we'll make a happy birthday composition. So are you excited for the cake? So let's begin. The only thing that came into my mind when I thought about a cylinder is cake. So I thought, why can't I make a theme of birthday and use as many shapes as possible? So I have used different lines and different shapes in this. For example, I have used a cylinder for cake, and a cube for a gift, and a cone for a birthday hat, and then a cylinder for a confetti, and then owl for balloons. So you can use the same theme, or you can take any other theme. And if you like the video, please like, share and subscribe. నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్కి ఈ ఫిష్కి ఒక సిమిలారిటీ ఉంది. అదేంటంటే దీనికి బ్రెయిన్ ఉండదు, ఆమెకి బ్రెయిన్ ఉండదు, అండ్ దీనికి బ్లడ్ ఉండదంట, హార్ట్ ఉండదంట, బోన్స్ కూడా ఉండవంట. అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా దీన్ని బీచ్లో చూసినప్పుడు క్యూట్గా ఉంది అని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారా? అస్సలు టచ్ చేయకండి, దీనికి చాలా విషం ఉంటుందంట, అది చనిపోయినా సరే. వీళ్ళ బాడీలో 95% వాటర్ ఉంటుందంట, అండ్ ఇవి వరల్డ్లో అన్ని చోట్ల ఉంటాయంట. ఇవి ఎంత డేంజరస్ అయినా చూడడానికి చాలా క్యూట్గా ఉంటాయి. అందుకే నా క్విక్ స్కెచెస్ కోసం ఈరోజు నేను జెల్లీ ఫిషెస్ని తీసుకున్నాను. మీరేం తీసుకుంటున్నారో నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి. బాయ్. మా జనరేషన్ కిడ్స్కి ఇది ఫేమస్ స్టోరీ. మీకు తెలుసో లేదో కమెంట్స్లో చెప్పండి. అనగనగా ఒక రాజు, ఆయనకి 7 కొడుకులు. 7 కొడుకులు ఒకరోజు వేటకెళ్ళారు. వేటకెళ్ళి 7 చేపలు తీసుకొచ్చారు. ఆ 7 చేపల్లో ఒక చేప ఎండలేదు. చేప ఎందుకు ఎండలేదు అంటే, నాకు గడ్డిమేటు అడ్డొచ్చిందని చెప్పింది. గడ్డిమేటు ఎందుకు అడ్డొచ్చావు అంటే, నన్ను ఆవు మేయలేదు అని చెప్పింది. ఆవు ఎందుకు మేయలేదు అంటే, నాకు పాలేరు పెట్టలేదు అని చెప్పింది. పాలేరు మేత ఎందుకు వేయలేదు అంటే, నాకు అమ్మ బువ్వ పెట్టలేదు అని చెప్పాడు. అమ్మ బువ్వ ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే, పిల్లోడు ఏడుస్తున్నాడని చెప్పింది. పిల్లోడా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే, నన్ను చీమ కుట్టిందని చెప్పాడు. చీమ ఎందుకు కుట్టావు అంటే, నా పుట్లో ఏలు పెడితే నేను కుట్టనా అనింది. ఈ పుచ్చకాయ స్టోరీ మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా? సో ఒక పిల్లవాడు ఉంటాడనమాట. వాడికి వాళ్ళమ్మ పుచ్చకాయ కోసిచ్చి దానిలో విత్తనాలు పడేయమని చెప్తుంది. కానీ వాడు ఏం చేస్తాడు, పుచ్చకాయతో పాటు విత్తనాలని తినేస్తాడు. సో ఒకరోజు ఏమవుతుందంటే, వాడి పొట్టలో క్రీపర్స్ వస్తాయి. వాడి ముక్కులోంచి, చెవులోంచి, అన్నిటిలోంచి క్రీపర్స్ వస్తాయి. సో వాడిని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తుంది వాళ్ళమ్మ. సో క్రీపర్స్ లాగితే వాడి ముక్కులోంచి బ్లడ్ రాకుండా వాటర్ మెలన్ జ్యూస్ వస్తుందన్నమాట. సో వాడిని కట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే వాడు పారిపోతాడు. అలా పరిగెడుతూ వాడు వాటర్ మిలన్ అయిపోతాడు. వాటర్ మిలన్ అయిపోయి ఒక చోటకెళ్ళి గుద్దుకొని ముక్కలు అయిపోతాడు. సో దాన్ని తీసుకొని అందరూ తినేస్తారనమాట. సో చిన్నప్పుడు నేను ఈ స్టోరీ చూసి నిజంగా గింజలు మింగేస్తే అలా అవుతుందేమో అని అనుకునేదాన్ని. మీరు కూడా అనుకున్నారా?
అనగనగా ఒక అడవి, అందులో ఒక గుర్రం ఉండేదంట. అయితే ఒకరోజు గుర్రం పరిగెడుతూ ఉంటుంటే పక్కన ఒక నత్తని చూస్తుందంట. దాన్ని చూసి నువ్వెంత స్లోగా నడుస్తున్నావు అని వెక్కిరిస్తుందంట. దాంతో నత్తకు కోపం వచ్చి సరే మనం పందెం పెట్టుకుందాం అని అంటది. తర్వాత వాళ్ళు ఒక ఆదివారం పందెం పెట్టుకుంటారు. నత్తలన్నీ మాట్లాడుకొని ముందే ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటాయన్నమాట, దాన్ని ఎలా ఓడించాలి అని. సో పొద్దున్నే వాళ్ళు ఎక్కడైతే మొదలవుతుందో అక్కడి నుంచి చివరి వరకు ఒకేలా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడక్కడ దాక్కుంటాయి. సో గుర్రం ఎక్కడ పరిగెట్టినా దానికి నత్త కనిపించేదంట. సో అది మొత్తం లాస్ట్ లైన్ వరకు వెళ్ళేసరికి అక్కడ ఓ నత్త ఆల్రెడీ ఉంటుందంట. చిన్నప్పుడు మెమరీస్ ఎంత బాగుంటాయో కదా, అమ్మతో అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు. నేను మా అమ్మమ్మ స్కూల్కి వెళ్తుంటే ఆమె టీచర్ని చాలా తిట్టుకునేదాన్ని అనమాట, ఎందుకు వస్తా మాటలు పిలుస్తుంది అని చెప్పి. అలానే మా మమ్మీ నేను ఎప్పుడు హాస్టల్ నుంచి వచ్చినా పొద్దున్నే వేడి ఇడ్లీలు చేసేదన్నమాట. అవి చేసి అయిపోయేలోపు నేను మొత్తం జరిగిన స్టోరీస్ అన్నీ చెప్పేసేదాన్ని. ఆమె అనేది స్కూల్ నుంచి వచ్చాక చెప్పచ్చు కదా అని. కానీ మనం చాలా రోజుల తర్వాత ఇంటికి వస్తే ఆ ఫీలింగ్ ఎంత బాగుంటుందో కదా, జరిగిందన్నీ రోజు చెప్పలేకపోయినాయన్నీ మనం వెంటనే చెప్పేయాలని అనుకుంటాం. ఇది గీసేటప్పుడు ఐ ఫీల్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మై ముత్తమ్మ. నా పెళ్ళి వరకు ఉంది. ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ దట్ షీ ఈస్ దేర్. అండ్ హ్యాపీ మదర్స్ డే. అనగనగా ఒక అడవి, అందులో చాలా జంతువులు ఉండేవంట. కానీ అక్కడ ఒక పెద్ద చెట్టుకి చాలా ఎత్తులో పండ్లు ఉండేవంట. అవి కోయడానికి ఎవ్వరికీ అందేది కాదంట. అప్పుడే కొత్తగా ఒక జంతువు వచ్చిందంట. దాని మెడ చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది. దాని ఒక్కదానికి ఆ పళ్ళన్నీ అందేవంట. అది ఎవ్వరికి పెట్టకుండా అదొక్కదే కోసుకొని తినేదంట. ఆ పళ్ళు బాగా ఎక్కువగా తినేయడం వల్ల దాని ఆరోగ్యం పాడైపోయిందంట. ఓ రాత్రి చాలా నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటే మిగతా జంతువులన్నీ వచ్చినాయి అంట చూడ్డానికి. అప్పుడు ఆ జంతువుల్లో ఒక డాక్టర్ చెప్తుందంట, ఊరు అవతల ఒక మొక్క ఉంది, అది తింటే తగ్గిపోతుందని. అప్పుడు మిగతా జంతువులన్నీ హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్తాయంట. అప్పుడు ఆ జంతువుకి చాలా బాధేస్తుందంట, నేను ఎవ్వరికి హెల్ప్ చేయలేదు అయినా నాకు అందరూ హెల్ప్ చేస్తున్నారు అని బాధపడుతుందంట. అందరికీ తెలిసిన కుందేలు తాబేలు కదా. అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక కుందేలు తాబేలు ఉండేవట. అందులో కుందేలు చాలా ఫాస్ట్గా పరిగెడుతుందని దానికి చాలా గర్వంగా ఉండేదంట. అయితే ఒకరోజు తాబేలుని ఏడిపిస్తూ ఉంటే తాబేలు అంటుందంట, అయితే మనం పరుగు పందెం పెట్టుకుందామని. అప్పుడు పరుగు పందెంలో కుందేలు చాలా దూరం పరిగెట్టేసి వెనక్కి చూస్తే తాబేలు ఎక్కడా కనిపించదంట. అయితే కాసేపు నిద్రపోదామని నిద్రపోతుందంట. అది నిద్రపోవడం చూసి మెల్లగా తాబేలు ఫినిష్ లైన్ని దాటేస్తుందంట. తాబేలు గెలుస్తుందంట. నాకు ఈరోజు వర్షం పడుతుంటే చిన్నప్పుడు నేను విన్న ఒక స్టోరీ గుర్తొచ్చిందనమాట, అందుకే నేను ఈ డ్రాయింగ్ వేస్తున్నాను. సో ఆ స్టోరీ ఏంటంటే, చిన్నప్పుడు నేను ఎవరినో అడిగాను వర్షం ఎలా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు చెప్పారు మబ్బుల్లో వాటర్ పోస్తాడు సూర్యుడు, అప్పుడు వాటర్ అలా కిందకు వస్తే అదే వర్షం అని చెప్పి. కావాలంటే చూడు, మధ్యలో అలా తొంగి చూస్తాడు కదా, ఎందుకంటే ఎవరైనా చూసేస్తారేమో వాటర్ నింపడం అని చెప్పి అందుకే చూస్తాడు అని చెప్పారనమాట. అప్పుడు నేను చాలా చిన్నగా ఉన్నాను కాబట్టి ఏది చెప్పినా నమ్మేశాను. బట్ మీకు కూడా ఇలాంటి ఫన్నీ స్టోరీస్ ఏదైనా ఉంటే కమెంట్ చేయండి. ఆల్సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్. ఈ స్ట్రాబెర్రీస్ గురించి మీకు ఫన్నీ స్టోరీ చెప్పాలి. ఇదివరకు ఇండియాలో స్ట్రాబెర్రీస్ ఎక్కువ దొరికే కాదు కాబట్టి జనాలకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. ఇంకా చిన్నపిల్లలకి అది పింక్ కలర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇంకా స్ట్రాబెర్రీ మిల్క్ షేక్ అన్నా స్ట్రాబెర్రీ ఐస్ క్రీమ్ అన్నా ఎక్కువ అవే తినేవారు కదా. సో మా తమ్ముడికి కూడా చిన్నప్పుడు స్ట్రాబెర్రీ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. వాడేం చేశాడంటే వాడే స్ట్రాబెర్రీ అని పేరు పెట్టేసుకొని నా నిక్ నేమ్ స్ట్రాబెర్రీ, నన్ను అలాగే పిలవాలి అని చెప్పేవాడు అనమాట. ఇట్స్ సో ఫన్నీ రైట్. అండ్ దాని తర్వాత స్ట్రాబెర్రీస్ రియాలిటీగా తిన్నప్పుడు అర్థమైంది అది యాక్చువల్లీ స్వీట్గా ఉండదు, పుల్లగా ఉంటాయి అని చెప్పి. ఐస్ క్రీమ్, యూ స్క్రీమ్, ఐస్ క్రీమ్. మనం చిన్నప్పుడు సమ్మర్ వస్తే చాలు కదా, ఐస్ క్రీమ్ బండి బెల్ వినిపించంగానే దాని వెనకాలే పరిగెత్తుకొని కొను 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 అని చంపేసే వాళ్ళం మన పేరెంట్స్ని. సో చిన్నప్పుడు
ఒక ప్యాకెట్లో వచ్చేదన్నమాట పెప్సీ ఐస్ క్యాండీ అని. దానిలో చాలా చాలా కలర్స్ ఉండేవి. అది ఎంత బాగుండేదో ఆ ఐస్. ఇంకా పుల్ ఐస్లు ఉండేవి, ఇంకా కుల్ఫీ ఉండేది. సో మా నాన్నమ్మ కూడా పాలతో ఏదో ఐస్ క్రీమ్ చేసేది. సో పొద్దున్న పెట్టేస్తే మధ్యాహ్నం టైంకి అయిపోయేది అనమాట, అది ఇచ్చేది. ఇంకా నా కాలేజ్ టైంలో కూడా నేను గోలా తిన్నాను. ఇప్పుడు అంటే క్రీమ్ స్టోన్లు వచ్చాయి, కానీ ఇదివరకు ఎన్ని రకాల ఐస్ క్రీమ్స్ ఉండేవో కదా. మా డాడీకి మొక్కలు ఎంత ఇష్టం అంటే, మా ఇల్లు చూడడానికి గార్డెన్లా ఉండదు, ఫారెస్ట్లా ఉంటుంది. సో ఎవరినైనా మా ఇల్లు ఎక్కడ అని అడిగితే ఎవరింటి దగ్గర అయితే ఎక్కువ మొక్కలు ఉంటాయో అదే వాళ్ళ ఇల్లు అని చెప్పేవారు అనమాట. ఇట్స్ ఫన్నీ రైట్, బట్ యా. సో మా డాడీ ఆ ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఎంత వేస్ట్ ఉంటే అంత వేస్ట్ని రీయూజ్ చేసి ఈ ప్లాంటెడ్ సో మెనీ ప్లాంట్స్ అనమాట. సో అందులో చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాక్టసెస్ పెంచారు. సో హీ సెడ్ ఇయర్లీ వన్స్ దానికి ఫ్లవర్ వస్తుందని. సో అప్పటి వరకు నాకు తెలియదు దానికి అసలు ఫ్లవర్ వస్తుందని. సో ఐ వెయిటెడ్ హోల్ ఇయర్ ఫ్లవర్ వస్తే చూడ్డానికి. అది ఎంత క్యూట్గా ఉంది అంటే ఇట్ హ్యాడ్ అ వైట్ ఫ్లవర్. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? మా అమ్మ ఎప్పటి నుంచో సన్ఫ్లవర్స్ గీయు అంటుంది. సో అందుకని ఈరోజు మనం సన్ఫ్లవర్స్ గీస్తున్నాం అనమాట. సో గీస్తున్నామంటే స్టోరీ కూడా చెప్పాలి కదా. సో ఒకరోజు ఏమైందంటే, మేము క్లాస్లో అప్పటికప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఎలానో వీకెండ్ అని చెప్పి టికెట్స్ బుక్ చేసుకొని వైజాగ్ వెళ్ళామన్నమాట. అక్కడి నుంచి అరకు వెళ్ళే దారిలో వ్యాలీస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ సన్ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో వెళ్ళి ఫొటోస్ దిగుదామని చెప్పి మధ్యలోకి వెళ్ళాం. అప్పుడు ఆ డ్రైవర్ అన్న కూడా చెప్పలేదు వెళ్తే కొడతారని చెప్పి. సో మా వెనకాల నుంచి ఒక బామ వస్తుండే అనమాట. ఆమె ఎందుకు పరిగెడుతుందో ఫస్ట్ మాకు అర్థం కాలేదు. కర్ర పట్టుకొని వస్తుంది వెనకాల. దెన్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎవరో చెప్పారు కొడతారు వాళ్ళు, ఆ ఫీల్డ్స్లోకి వెళ్ళకూడదు, బీజ్ ఉంటాయి, డిస్టర్బ్ అవుతాయి అని చెప్పి. సో వెంటనే మేము పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళాము. దొరుకుంటే ఆమె ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని చితక్ కొట్టేస్తుంది అనమాట. గుడ్ దట్ వీ కేమ్ బ్యాక్. మీకు తెలుసా వీటిని లేడీ బగ్స్ అని ఎందుకు అంటారో? సో యూరోప్లో ఒకసారి ఏమైందంటే మొత్తం ప్లాంట్ క్రాప్స్ అన్నిటినీ ఇన్సెక్ట్స్ తినేస్తాయన్నమాట. సో అప్పుడు ఫార్మర్స్ అందరూ వర్జిన్ మేరీకి ప్రే చేస్తే అప్పుడు లేడీ బగ్స్ వచ్చి మొత్తం ఇన్సెక్ట్స్ అన్నిటినీ తినేస్తాయన్నమాట. సో అందుకే వీటిని లేడీ బగ్ అని పిలుస్తారు. సో వర్జిన్ మేరీ ఈస్ కన్సిడర్డ్ లేడీ. సో దాని తర్వాత ఒక్క బగ్ వచ్చేసి దాని లైఫ్ టైంలో 5000 ఇన్సెక్ట్స్ని తినగలదంట. అండ్ ఇవి ఓన్లీ రెడ్ కలర్ అండ్ ఎల్లో కలర్లో ఉండవు, చాలా కలర్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దే లుక్ రియలీ క్యూట్. అండ్ ఇవి వాళ్ళ ఎవరైనా చంపేస్తుంటే తప్పించుకోవడానికి హైబర్నేట్ అయిపోయి ఫేక్ చేస్తాయి అన్నమాట. మీకు ఈ ఫ్లవర్ గురించి తెలుసా? దీన్ని ముద్దుగా మీ ఫ్లవర్ అంటారు, కానీ ఇది యాక్చువల్లీ ఫుట్బాల్ లిల్లీ జాతికి చెందిందనమాట. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది ఇయర్లో ఓన్లీ వన్స్ పూస్తుంది. అండ్
ఒక ప్లాంట్కి వచ్చేసి ఒకటే ఫ్లవర్ పూస్తుంది అండ్ అది బాల్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట. దానికి స్టార్ షేప్డ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి, ఒక 100 ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఆ రెడ్ ఫ్లవర్స్కి ఇంకా ఎల్లో ఫ్లవర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. అసలు పాప్కార్న్ ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా? నాకైతే పాప్కార్న్ చాలా ఇష్టం. చిన్నప్పటి నుంచి నేను మూవీకి అయితే పాప్కార్న్ కోసమే వెళ్ళేదాన్ని. ఇప్పుడంటే రేట్లు ఎక్కువైపోయినాయి, కానీ అప్పుడైతే నేను బస్ ఎక్కాలంటే నాకు ఫస్ట్ పాప్కార్న్ కొనిస్తే కానీ నేను బస్ ఎక్కేదాన్ని కాదనమాట చిన్నప్పుడు. సో ఫన్నీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే, నా పెళ్లి చూపుల్లో అన్నీ ఫిక్స్ అయ్యాక మా హస్బెండ్ని అడిగాను అనమాట, మీరు నాకు మీ పాప్కార్న్ కూడా మూవీలో ఇచ్చేస్తే అప్పుడే నేను పెళ్ళి చేసుకుంటాను. జస్ట్ కిడ్డింగ్, అలా ఏం జరగలేదు. బట్ యా, ఐ లవ్ పాప్కార్న్ సో మచ్. మీకు కూడా ఇష్టమా? అనగనగా ఒక పీత ఉండేదంట, కానీ దాని క్లాస్ అంటే దానికి చాలా చిరాకంట. అది అప్పుడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని చూసి అనుకుంటుందంట, నాకు కూడా ఆక్టోపస్ లాగా సాఫ్ట్గా అలా ఉండొచ్చు కదా, ఎందుకు నేను ఇలా ఉన్నాను, నేను ఏది ఆడినా నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది దీంతో అని ఫీల్ అయ్యేదంట. కానీ ఒక్కసారి ఆక్టోపస్ సీవీడ్స్లో ఇరిక్కిపోతే ఎవ్వరూ కాపాడలేకపోతారంట. కానీ క్రాబ్ ఒక్కదే దాని క్లాస్తో కట్ చేసి కాపాడుతుందంట. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always. అనగనగా ఒకరోజు చాలా వర్షం పడిందంట. అప్పుడు ఒక చీమ తడిసిపోతుందని చెప్పి ఒక పుట్టగొడుగు కిందకి వెళ్ళి తాకుందంట. తర్వాత అలాగే ఒక పక్షి వచ్చి, చీమ నాకు కొంచెం ప్లేస్ ఇవ్వమా, నేను తడిసిపోతున్నా అంటే చీమ అంటుందంట, నాకే ప్లేస్ లేదు, నువ్వెలా వస్తావు అని. అలాగే సీతాకోక చిలుక వచ్చినప్పుడు కూడా అలానే అంటారంట. దాని తర్వాత కుందేలు వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే అంటారంట. కానీ అందులో అందరూ పట్టేస్తారంట. అప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారంట, ఇంతమంది మనం అసలు ఎలా పట్టాం, చీమ వచ్చినప్పుడే దానికి ప్లేస్ లేదు కదా అని. పైనుంచి ఒక కప్ప నవ్వుతుందంట, మీకు ఇది కూడా తెలియదా వర్షాకాలంలో ఏమవుతుందో పుట్టగొడుగులకి అని చెప్పి. మీకు తెలుసా ఏమవుతుందో? పుట్టగొడుగులు ఎదుగుతాయంట. ఈ 31 డేస్లో నేను ఏమేమి ఆర్ట్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ యూస్ చేశానో మీకు చూపిస్తాను అండ్ మీరు ఎక్కడ కొనొచ్చో చెప్తాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫ్యాక్టర్ నోట్స్, ఇవి 90 GSMది తీసుకున్నా, 99 రూపీస్ అలా ఉండే నేను తీసుకున్నప్పుడు. ఇది అమెజాన్ నుంచి తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రష్ స్ట్రోక్ పెన్స్, ఇవి కూడా నేను అమెజాన్ నుంచే తీసుకున్నా. ఇవి నేను తీసుకున్నప్పుడు 374 అలా ఉన్నాయి. ఫైన్ లైనర్ పెన్స్ ఇవి, సో డీటెయిలింగ్ కోసం వాటి కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెడ్లో పెన్సిల్స్, ఇవి నాకు 48 సెట్ ఉండే, దాంతో వచ్చింది ఫ్రీ. బట్ మీరు అమెజాన్లో తీసుకోవచ్చు, 175 అలా ఉంటుంది, వాటర్ కలర్ బేస్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి క్యామెల్ బ్రష్ సెట్, ఇవి మీకు ఎక్కడైనా దొరికేస్తాయి స్టేషనరీస్లో. నేనైతే బిగ్ బాస్కెట్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను, అరౌండ్ 225 అలా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైలైటర్స్, సో ఇవి కూడా ఫేబర్ క్యాస్టిల్ హైలైటర్స్ మీకు ఎక్కడైనా దొరికేస్తాయి, అరౌండ్ 125 అలా ఉంటుంది. సో మీకు ఏ లింక్స్ కావాలన్నా కమెంట్ చేయండి, నేను నెక్స్ట్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా. హే, we made it to the last day and thank you for love and support. మీరు సపోర్ట్ చేసి ఉండకపోతే I wouldn't have done all the 31 days. సో మీ కమెంట్స్ వల్ల అండ్ చాలామంది చూడడం వల్ల నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది మీకోసం చేయడానికి. అండ్ I enjoyed every minute of doing this. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద సపోర్ట్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చూడాలనుకుంటున్నారో కమెంట్ చేయండి. అండ్ మీరు కనుక ఏదైనా గీసుంటే నాతో షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.